ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਰਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, केते नच्चै मंगते गिड़ मुड़ पूरै ताल, बाजारी बाजार में आए कड्डै बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पताल, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, जित तन पाइए नानका से तन होवै शार, ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर मिलै तां पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर। पौड़ी। नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया, ए जियो बहुते जन्म भ्रमिया तां सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया, सतगुर मिलिया सच पाया जिनी विचों आप गवाया, जिन सच्चो सच बुझाया। सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की है, जिमें सानू सोझी बख्शिश की सी उस आचार्य रत्ना दे वास्ते, तू आचार्य कुदरत तेरी बिस्मा, कि मेरे मालिक जी तू भी आचार्यता दा रूप है और तेरी कुदरत तेरी रचना भी सारी बिस्माद करन वाली है। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने उस तो बलिहार जांदियां होया बचन कीते, मोल नाही कछ करने जोगा, क्या को कह सुनावे, कथन कहन को सोझी नाही, जो पेखै तिस बन आवे। कि मेरे कोल कोई ऐसी कथन करन दी कहण दी सोझी नहीं, जो कुछ मैं वेखदा हाँ हर कै दर वरतिया सो नानक आख सुनाया। सतगुरु कहंदे मैं वो सच प्रगट करके दुनिया के सामने पेश कर रहा हाँ, ते सतगुरु जी ने कृपा की। हुण 4 नंबर पौड़ी दे नाल फिर 2 श्लोक दर्ज किए, जिन्हां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। श्लोक महला पहला। भै विच पवन बह सदवाओ, एक ये श्लोक है, ते दूसरा श्लोक नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल। जिवें पहले श्लोक गुरु नानक साहब जी दे ही उच्चारण किए सन पौड़ी दे नाल, अज ये श्लोक भी सतगुरु नानक पातशाह जी दे ही उच्चारण किए ने, और पौड़ी भी सतगुरु नानक पातशाह जी दी ही उच्चारण की हुई दर्ज है। क्योंकि जिवें बार बार इस गल नूं मैं दर्शा रहा हाँ कि पौड़ियां सारियां गुरु नानक साहब जी दियां उच्चारण कीतियां ने, और बार असल विच पौड़ी का ही रूप है। सतगुरु कहते जिन्हें सतगुरु की मत नूं प्राप्त करके निरोल सच नूं, जे सतगुरु ने जिस नूं बुझा दिता है, जे सतगुरु ने कृपा कर दी है जिस जीव के उत्ते, उस जीव नूं ये सोझी प्राप्त हो जाती है। किहड़ी सोझी प्राप्त हो जाती है? भै विच पवन बह सदवाओ। ये जिहड़ी हवा है ना, ये किसी मर्यादा के अधीन होकर चल रही, और जितनी देर मर्यादा के अधीन होकर चलती है, ये किन्ने कार्य सवारदी है, सानू ठंडक दिंदी है, श्वास साडा इहदे नाल चल रहा है, शीतलता प्रदान करती है, जीव साडे जीवन दे रही सानू। लेकिन जदों मर्यादा तो बाहर हो जाए, उस वेले भाई गुरदास साहब जी ने जो वचन अंकित किया है, काहू दिशा की पवन गगन के बरखा है, काहू दिशा की पवन बादल विलात है, वो नुकसानदायी हो जाती है। इस करके जीव जिहड़ा मनुख इस कायनात दे विच सब तो श्रोमणी पैदा किया, उन्होंने ये गल समझाई जा रही है भी भाई अपनी जिंदगी नूं किसी भै विच जीवेगा, मर्यादा विच जीवेगा, किसी हुक्म विच जीवेगा तो सुखी रहेगा। जदों तू हुक्म की उलंघना करेगा, उस वेले तेरी जिंदगी दे विच अनेका तरह के दुख तैनूं प्राप्त होणगे। तेरा सुख कित्थे है? ताती वाओ न लगी पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कर दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एक काले बुलाई। जदों तू अपनी जिंदगी च रब दे भै विच, रब की मर्यादा विच रह के जिंदगी जिवेगा तू, उस वेले। और कबीर साहब जी ने एक वचन किया संसार के सामने
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਸੂਅਟਾ ਤੋਰ, ਜਮ ਮਜ਼ਾਰ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਮ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਵੈਸੈ ਪੈ ਰਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇਂ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਰਪੂਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਵੇਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਣਾ ਮੁਹੀ ਟਨਾਂ ਦਾ ਟਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਬੱਦਲ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਭਗਤ ਜਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਬਿਲ ਲਾਇਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮਰਾਏ, ਹਉ ਬੰਦਾ ਸੇਵਕ ਅਬਨਾਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਬਨਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਉਨ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੈ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਪਾਸਿੰਗ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁਜਨੀ, ਬਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ ਅਤੁਲ ਨਾ ਤੁਲਾਸੀ। ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਤੁਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਚੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਗਲੋਂ ਨਰਕ ਜਮ ਫਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਲਕ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਸਿਲਕ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਸੀ, ਫਾਹੀ ਜੇ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਹਉ ਬੰਦਾ ਸੇਵਕ ਅਬਨਾਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਂਢੇ ਤੋਪੇ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੁੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਂਢੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਗ ਠਾਵੇ ਪਨਹੀ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੋਂ, ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠਾਉ ਰੂਪੋਂ, ਲੋਗ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ, ਹਉ ਬਿਨ ਗੰਠੈ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਮੋਹੇ ਜਮ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ,
ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਪਈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜੋਹਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲੀਲੀਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਅਡਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 7 ਪਾਤਾਲ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 14 ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, 7 ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 7 ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਮੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਉ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਤਰਤ ਆਗਾਸ ਹੈ, ਨਿਰਾਤਾਰ ਪੈ ਭਾਰ ਧਰਾਇਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰੋ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ। ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो। कहने मैं सुख सहज ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਅਵਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ 10 ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 10 ਅਵਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਰਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੂੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਈਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨੰਨੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਐਬਰੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਵਤੋਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕੰਨ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਆਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। इसे सिद्धांत ਨੂੰ गुरु नानक पातशाह जी इस श्लोक ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। केते वेद विचार, वेदां ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। केते नच्चे मंगते, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ, ਨਕਲਚੀ, ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਪੀਤੇ ਮਦ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਾ ਤਵਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ।
ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੁੰਦੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਈਅਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਦੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਛਾਰ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, हे ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਛਾਰ, ਉਹ ਤਨ ਆਖਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ 12 ਧਰਤੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋਣੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਥੋਥਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ, ਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਘਿਓ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੇ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ, ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਚੂਰੇਂਦੀ ਚੂਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਥਾਕਾਰ ਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਕ ਅਹੰਕ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰਾ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਭਵੇਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ, ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਕੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਕੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੋਹੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਬਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਬਿਹੂਣੀ ਪਹਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਾ ਗੁਲਾਮੀ, ਚਿਲਮਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਲਕਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣੀ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਾਜੀ ਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁਠੀਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੀਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ
ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਕਰਨੀ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਜਤ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਚਲਾਕੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੁੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਜਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਜਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਹਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਰਮਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਆਰੀ। ਇਹ ਸਿਆਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ, ਭਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਲੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਬਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां, केते बेद विचार, केते नच्चा मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल। तां सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सतगुरु वर्गा ओदे जिड्डा कोई दाता नहीं, सब सुनियो लोक सवाया। हे दुनिया दे लोको चंगी तरह इस गल नूं सुन लो, सतगुर मिले सच पाया। सतगुरु दे द्वारा मिल करके ही, सतगुरु द्वारा ही सानू सच सरथिरन वाले परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया। सवाया का भाव हे सारे लोको, हे सारी लोकाई। इस गल नूं सारी लोकाई, सारी सृष्टि ध्यान नाल सुन लो कि सच्चे गुरु वर्गा कोई होर दाता नहीं हो सकता, जिसने कृपा करके सानू जी दान दे भगती लाइन हर्षों लैन मिलाए, ये जीवन जाच दिती है। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक दे जन को सदा नमस्कार। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया। हे भाई सारी लोकाई इस गल नूं ध्यान नाल सुन लो, फिर सतगुर मिले सच पाया। सच्चे गुरु द्वारा ਉਹਨੂੰ मिल करके ही असी सच्चे गुरु द्वारा सच नूं प्राप्त कर सकते हाँ, जब प्राप्त किया है, ਉਹਨੂੰ पाया है। क्योंकि सच्चे गुरु तो बिना उस सच की सरा फेरन वाले निरोल सच की परमात्मा के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर किन्हां नूं प्राप्ति होएगी?
ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘੜੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਸੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। मुर्दा होए मुरीद ना गली होबना, साबर सिदक शहीद भरम भुख होबना। गोला मुल खरीद कारै जोबना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोबना। इस तरह जिन्हां ने विचों आप गवाया, जिन सच्चो सच बुझाया। ये गल कित्थों समझ लगी? जिस सतगुरु ने निरोल सच नूं बुझाउण दा उपराला कीता है, निरोल सच दुनिया के सामने लिया है कि परमात्मा तो उपर कोई सच नहीं, वो निरोल सच है। तो जिहड़े परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं वो भी निरोल सच का जीवन प्राप्त करके, हर का सेवक सो हर जिहा, भेद ना जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे वो भांति। फिर सललै सलल समाएंदा, फिर उन्होंने ये सोझी आ जाती है कि दुनिया का वातावरण जो असी देखते हाँ, जो रचना तक रहे हाँ, ये सारी कुदरत किसी भै के अधीन हो करके, कार्यशील हो करके सेवा विच अपनी हाजिरी लवा रही है। चाहे वो हवा है, चाहे पानी है, चाहे कोई जीव जंतु है। इसे करके गुरमति ने सानू सोझी दी है कि काठ की पुत्री कहा करे बपरी, बपरी खिलावन हारो जाने। जैसा पेख बनावे बाजीगर, वो तैसो ही साज आने। जिमें एक पुतली जड़ी लकड़ दी है, वो डायरैक्शन के अधीन हो करके जिमें जिमें उन्होंने नचाउण वाला नचा रहा है, तिवें ही वो नचदी है। तिवें तिवें हर जीव जंतु उस मालिक के हुक्म दे विच हो करके कार्य कर रहा है, जीवन जी रहा है। इस करके सतगुरु की ये अटल सच्चाई साडे जीवन का आधार बनना चाहिए है। सगलियां पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक। पर यह समझ तां लगेगी, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। ये जियो बहुते जन्म भ्रमिया, तां सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सुवाया। सतगुर मिले सच पाया, जिनी बिचों आप गवाया, जिन सच्चो सच बुझाया।